السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جماعت 8ویں کا سبق جو ہم نے پہلا پارٹ پڑھا تھا سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں کہ اس کا آج دوسرا پارٹ پڑھے کچھ دوسرا حصہ پڑھیں گے. تو ہم نے اس سبق میں جانا کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ کس قدر مضر اثرات چھوڑتی ہے ایک انسان کی صحت پہ. اسی لیے اس کو عالمی بین الاقوامی سطح پر انجوریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک نیا اور نعرہ شامل کیا گیا کہ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے. جو آج کل جو نعرہ اس میں شامل ہے تو جو نعرہ آج استعمال کیا جاتا ہے تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ ہم نے پڑھا یا سائنسی تحقیقات کے ذریعے ہم نے پڑھا کہ اس میں ایک خاص کیمیاوی جز پایا جاتا ہے جس کو نیکوٹین کہتا ہے جو انسان کی ذہن کو گڑبڑ بنا دیتا ہے. مہلک بیماریاں جیسے پھیپھڑوں کا کینسر ہے, دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں سگریٹ نوش انسان جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں, یا ماحولات کو کس طرح یہ آلودہ کرتے ہیں جب یہ دھواں چھوڑتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے پڑھا ہے. تو آج جو پڑھنا ہے ہمیں کہ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی. سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوئی کہیں کہیں پہ ہے, کہیں کہیں پہ آگ کی وارداتیں بھی اس سے رونما ہوئی. کس طرح کہ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل بستر میں دبک جانے کے بعد سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بستر میں جاتے ہیں, بستر میں دبک جانے کے بعد جو ہی وہ بستر کے اندر چلے جاتے ہیں سونے کے لیے, تو سونے سے پہلے وہ سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں. وہ کبھی سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ سگریٹ پیتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس عالم میں سو ہی جاتے ہیں. کسی کو بعض اوقات ایسے عالم میں وہ سو جاتے ہیں, نیند پڑ جاتی ہے, اور جو سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کی جو اس کے ہاتھ میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو دبک جاتے ہیں, جو سو جاتے ہیں, تو کبھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسی عالم میں نیند پڑتی ہے. تو وہ جو سلگتا سگریٹ یعنی جلتا ہوا سگریٹ ہے, سلگتا جو بھی جلا ہوا ہوتا ہے, سلگتا ہوا سگریٹ جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس کے بستر کو جلا دیتا ہے. تو جس کے نتیجے میں نہ صرف سگریٹ سے بستر جل جاتا ہے, سگریٹ سے بستر بھی جل جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی جل سکتا ہے. اگر اس کو اتنی گہری نیند ہوگی, اتنے نشے میں ہوگا تو وہ خود بھی جل سکتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے انسان مر بھی سکتا ہے جب جلس جائے گا, جل جائے گا. اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں بھی جل سکتی ہے کہ نہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ اکیلے کوئی گھر میں ہوگا تو وہ سگریٹ پیے گا یا کوئی اور نشہ کرے گا, اس کو اتنی نیند آ جائے گی, سلگتا سگریٹ اس کے بستر میں چلا جائے گا, تو بستر سے جب آگ لگے گی خود جل جائے گا. تو اس کے بعد اس کا مکان بھی جل سکتا ہے, مکان کے بعد باقی جو ہمسایہ مکان ہوگے وہ جل سکتے. تو اس سے پھر بستیوں کی بستیاں راکھ ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک نقصان ہے کہ اس سگریٹ نوشی سے کا. دوسرا یہ کہ سگریٹ نوشی کو اچھے سماج میں بڑی حقارت, جو اچھے سماج ہوتا ہے, سویلائزڈ پیپل جو ہوتے ہیں, اچھے سماج کے لوگ جو ہوتے ہیں, اس کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے. کیونکہ یہ سگریٹ پینے والا جس کو یہ عادی ہوگا, اگر وہ کسی محفل میں بھی ہوگا تو وہ اس محفل سے اٹھ کر جب اس کو سگریٹ پینا ہوتا ہے تو وہ اٹھتا ہے, ایسے ہی چھلانگ مارتا باہر نکلنا پڑتا ہے سگریٹ پینے کے لیے. اگر وہ کسی پینے کی پارٹی میں ہوگا وہاں سے نکلنا پڑتا ہے سگریٹ پینے کے لیے. تو اس کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے. اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبھار سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کبھی سماجی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی گاڑی میں پیتا ہے, کوئی دکان میں پیتا ہے سگریٹ, تو دوسرا انسان اس کو پھر کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو بہت سارا اس کو سناتے ہیں. تو کبھی کبھی اس کو سماجی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کا سننا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی.
इस फजूल की लत में मुब्तला लोग नशे के वक्त इसकी दस्तियाब न, और ये जो फजूल लत है, फजूल यानी इससे न इंसान को कोई फ़ायदा ही नहीं, इंसान की सेहत को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये फजूल लत है। तो कभी कभी ये जो नशा होता है, अगर इंसान को इसके लिए पैसे दस्तियाब नहीं होंगे तो वो दूसरों को मांगने पे मजबूर हो जाता है, दूसरों को मांगने पे मजबूर हो जाता है, या बाज़ औक़ात अगर दूसरों को भी ये नहीं मांग सकता तो ये चोरी कर सकता है कि नहीं। ये भी एक नुकसान है। ऐसे सिर्फ सेहत तो बिगड़ती है, तो बाकी जो नुकसानात हैं इससे, तो वो ऐसे है कि समाजी मसाइल हैं, माहौलियाती आलूदगी, बाज दूसरों को मांगना पड़ता है पैसा, ये जब पैसा जेब में नहीं होता है, और अगर दूसरों को मांगेगा नहीं तो वो चोरी जैसे जुर्म में मुब्तला हो जाता है, ये इसकी वजह है। तो यही वजह है कि तालीमी इदारों में सिगरेट बेचने या नोश करने पर सख्त ममानियत की गई। इसीलिए यही वजह है कि मुस्तकबिल को बचाने के लिए, सिगरेट नोशी से बचाने के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में क्या सिगरेट नोशी पे पाबंदी है। अगर वहाँ पे किसी को देखा जाए सिगरेट पीते हुए तो इसको फाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या बेचने वाले अगर वहाँ पे कंटीन होगा, है तो आप अगर कंटीन वहाँ पे होगा तो उस कंटीन में वो सिगरेट नहीं बेच सकते हैं, वहाँ इसको ममानियत है, यानी वहाँ इस पर पाबंदी है। ये पाबंदी क्यों है, पीने की पाबंदी और बेचने की पाबंदी? ये इसलिए है कि ताकि नई नस्ल इस बुरी आदत में पढ़कर अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करे। ये इसलिए है ताकि ये जो नई नस्ल है, क्योंकि कॉलेज स्कूल्स में नई नस्ल है, फिर मुस्तकबिल होता है एक मुल्क का, एक कौम का, तो ये इसीलिए इस पर पाबंदी है ताकि ये नई नस्ल जो है, नए बच्चे जो है, ये उस बुरी आदत में पढ़कर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद न करे, इनका मुस्तकबिल ज़ाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। सिगरेट नोशी से जो अमराज पैदा होते हैं, अमराज जो है, अमराज ये मर्ज की जमा है, किसकी? मर्ज की, यानी सिगरेट नोशी से एक मर्ज, एक बीमारी नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियां इससे लाहक होती है इंसान को, जो होती है उनमें से चंद ये है, चंद कुछ इनका जिक्र करूंगा मैं यहाँ पे। जैसे आपकी बुक पे भी लिखा है, जैसे फेफड़े का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर यानी फेफड़ा यानी लंग्स, इनका कैंसर हो सकता है इंसान को, या गले का कैंसर है, थ्रोट, अल्लाह बचाए, गले का कैंसर इसको हो सकता है जो सिगरेट नोश होगा। अंदरूनी सूजिश इसको हो सकती है, यानी अंदरूनी सूजिश यानी सांस फूलना है, ये इसको वो सांस जैसे बंद हो जाएगी है, जैसे ये सांस ले नहीं पा रहा है, जो ये सिगरेट नोश इंसान होता है, कभी कभी इसको ऐसा हो जाता है कि ये सांस नहीं ले पाता है, इसको सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। दिल के फफोले और नागहानी मौत, इसको दिल में फफोले निकल सकते हैं, या दिल में फफोले और इसको नागहानी मौत हो जाती है। नागहानी मौत हो गई यानी अचानक इसकी डेथ हो जाती है। ये इंसान ठीक होता है तो अचानक इसका हार्ट अटैक हो जाता है और ये मर जाता है। या गर्दिश खून का बिगाड़ यानी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है, गर्दिश खून का बिगाड़ ये अच्छी तरह से नहीं होता है। जो सिगरेट नोश होता है उसको गर्दिश खून का बिगाड़ पैदा, यानी ये सर्कुलेशन जो है, ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छी तरह नहीं होता है। म्यादे का जख्म, इसको स्टमक में जख्म हो सकता है, म्यादे का जख्म इस सिगरेट नोश को हो सकता है। गुर्दों का कैंसर है, ये जो किडनीज है, गुर्दा, इनका कैंसर हो सकता है इस सिगरेट पीने वाले को। मुर्दा पैदा होने वाले बच्चों में इजाफा वगैरह, या मुर्दा बच्चे पैदा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हम सब तो इसलिए ये जो अमराज इससे पैदा होते इतने सारे, और ये चंद कुछ अमराज है, बहुत सारे हैं, ये चंद का जिक्र किया है यहाँ पे, जैसे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, अंदरूनी सोजिश, गर्दिश खून का बिगाड़, दिल के फफोले हैं, दिल के फफोले और नागहानी मौत, गर्दिश खून का, म्यादे का जख्म, गुर्दा का कैंसर, या मुर्दा बच्चे पैदा होने का इजाफा वगैरह, ऐसी कुछ बीमारियां इससे पैदा हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हम सबको चाहिए कि सिगरेट नोशी
नोशी के खिलाफ अपने घर से, अपने घर, अपने स्कूल और अपने घर पेश में बेदारी की मुहिम चलाए। तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमें ये सबक पढ़ के ये करना है, ये सिर्फ सुनना नहीं, इसके लिए ये भी ज़रूरी है, ये सबक इसीलिए है ताकि हम अपने घर से ही, अगर घर में कोई सिगरेट नोश हो इंसान है, कोई शायद दादा है, पापा है, कोई सिगरेट नोश इंसान घर में होता है या हुक्का पीता होगा, तो उनको कहना है कि ये नहीं पीना चाहिए, इससे ये बीमारियां पैदा होती है, इसके ये नुकसानात हैं। तो घर से ही, पहले घर से स्टार्ट, जब हम घर से स्टार्ट करेंगे तभी दोस्तों हम बाहर किसी को कह सकते हैं। घर से निकल कर अपने स्कूल में है, अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा इसमें मुब्तला है या कोई और इसमें मुब्तला है, तो इनसे कहेंगे, और आगे गिरदोपेश की बेदारी, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर उनमें से कोई होगा तो उनमें ये बेदारी की मुहिम चलाए कि सिगरेट नोशी से क्या क्या तबाहकारियाँ हो सकती है, और सिगरेट नोश लोगों को ये बुरी आदत छुड़वाने पे मजबूर करवाए हैं, मजबूर करे। तो हमें ये बेदारी मुहिम इस तरह चलानी है, जो सिगरेट नोश आदमी है, जो सिगरेट नोश लोग हैं, जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, इस तरह हमें ये मुहिम चलानी है कि उनको हमें मजबूर करना है किस चीज़ पे, ताकि वो ये सिगरेट नोशी को छोड़ दे। तो हमें इस तरह काम करना है। तो ये था आपका सबक सिगरेट नोशी के नुकसानात की तबाहकारियाँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बाकी शुक्रिया।